of competitive exam cell. I extend a warm welcome to our today's alumni, Mr. Shivam Rao. Competitive exam cell is a student-driven club where like-minded students gather and brainstorm on a particular topic. It is a platform where there is not any position, anyone can take the initiative and become a lead. Competitive exam cell conducted many activities like group discussion, debate, daily learning sessions, which helps the individual to develop the qualities like leadership, teamwork, communication skills, and many more. Today we are fortunate to have with us Mr. Shivam Rao, who is pass out student from our college for the mechanical engineering. Recently selected for SSB interview, that is the service selection board, which is the toughest interview all over the India. He cleared the screening test and appeared for 5-day interview up to conference round. He is also awarded as the best outgoing student award for the contribution and dedication towards the academic as well as extracurricular activities for the batch of 2019 to 2023. So I request Anup to please say our alumni Mr. Shivam Rao. Thank you. Thank you. Now I request Harshvardhan, a member of the competitive exam cell, a brief about the SSB. Yes, sir. Basically, starting with Shubham Dada's interview. So, you are a series what 34 service selection board Allahabad. He has been selected for his conference of means yes, he has passed his screening test and where he was going through the all progress process. And when I shared my experience, then I really get got goosebumps about that. The one who took as an inspiration. You are everyone in competitive exam cell who him as an inspiration and when you see him, there is always you can say that there is a motive for us to become something and what we have did is really appreciated. So telling about SSB, basically the form is service selection board. We don't do even. But talking about it. So I will not go that in detail, but in short I can say that it is a 5-day process. First day you will have wire, means officers rating, and second on that day you will have PPT, picture perception and description. So your reporting time at that day is exactly 6:30 or 7. Because at that day you will not get into your till lunch everything will be happen screening test or wire test. After that you will have time for lunch. So Dada, you have got time for lunch after PPT. So after lunch the result will be discussed and those who have selected for that process for further process will be taking their other step will do. So clearing, screening and wire is an achievement. So going there, you are taking challenge, you are clearing the screening, you are clearing the wire is yes, it shows your character. Because screening, what screening shows is you have one picture. So what officer who is perspective to what the officer who is verifying is one positivity from that picture. If you did that, you are clearing that. Going beside that, we will have 4 days process in which GTO task, psychological test, interview, conference, last day's conference, and after that we will have for the medical test. It is a 5 days whole process. But I just say that SSB is not for judging it. It is not for someone will not judge you by what we are doing there, what we are doing there, what we are doing before. It is not like for judging. It is just for show what character was showing to the others. The character is inbuilt. You can't perceive from any other. You can't go to coaching and you can say that
Means character is not a thing for big. A character is not a thing for which you can take from others. It is inbuilt. We need to build by ourselves. That's what we whenever we see him now. So we feel like that the, what he did now, everyone wants to be with them. Becoming a most recently has been awarded best outgoing student from the JSP Magus. It is some of our having the dream of becoming that particular dream. When we see the achievement now, then we feel that something needs to be done anymore, and we need to be feeling proud that we are at this process that we are getting such a chance to be interacting with this kind of persons, because I don't have this school who has done something in before, and I promise you that everyone will take something from this all this process we are doing in 4 years, and we will looking for better. And Jay. Thank you, Ashyavardhan. I'd like to call Milind, a member of the competitive exam cell, shortly brief about the session. Jai Hind everyone. Jai Hind. Okay, so as Harshvardhan has briefed you about like SSB, so अभी तक किसको डाउट है कि SSB क्या है? So basically I was here to just share my experience about the SSB. Actually I was with my friend Prathamesh. It was his second attempt at the SSB and it was my first for the SSB. Like बहुत लोगों ने बोला मुझे कि यार SSB की कोचिंग लगा ले, 14 दिन की कोचिंग होती है, 20 दिन की होती है, you have to pay 10 to 15,000 and go there and you will be trained there for the SSB. So SSB basically that is the way you live your life. कि आप जिस वे में अपनी लाइफ जीते हो वही वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना है and then if that way is being fitted in their perspective कि जो वहाँ पे आपको जज किया जाता है like the officers who are there to make out your positive points from your behavior from your personality अगर आपके points वहाँ पे fit हो रहे हैं so you will be luckily stay there for 5 days and will be conference like मेरिटिंग होंगे आपकी मेडिकल के बाद मेरिटिंग होती है लिस्ट निकलती है सो एसएसबी इज यस वी कैन से कि इट इज द टफेस्ट इंटरव्यू एग्जाम इन इंडिया बट मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स से इट इज द इजीएस्ट वन व्हाई बिकॉज़ आपको वहां पे जाके कुछ फेक नहीं करना है यू हैव टू जस्ट गो देयर एंड प्रेजेंट योरसेल्फ आप जैसे हो वैसा एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दीस मिस्टेक्स कि एसएसबी से 1-2 महीने पहले दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट My thing was like कि I was not prepared for the written one, but I was like कि for to the parents कि I am prepared for the SSB, but I am not prepared for the written one. लक्ष्य सबने देखी होगी I guess. So उसमें डायलॉग क्या है किसको याद है कि या क्या है एक written है एक इंटरव्यू एग्जाम है एक मेडिकल है सिलेक्ट तो मैं हो ही जाऊंगा. So my attitude was also the same because I just newly joined the college and yeah कि SSB के dates आ गए and me and Prathamesh got the same center. So yeah we were lucky कि SSB में पहले से ही मुझे एक बड़ी मिल गया और वहाँ पे जाके बाकी की बड़ीज बनाए. So taking from the first day actually our SSB was SSB Bangalore. So we gone there and we reported in the morning. So मॉर्निंग में जब आप रिपोर्ट करते हो तो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगती है देन आपका पेपर चेक होता है एवरीथिंग विल बी चेक सो वहाँ पे एक प्रेशर मन में आ जाता है लाइक आप कितने भी कॉन्फिडेंस हो बट आप अपने जैसे लोग जब वहाँ पे देखते हो लाइक माइंडेड पीपल्स अभी हम हमारे सराउंडिंग में है सो वी विल से लाइक वी एक्चुअली नो कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है इसके वीकनेसेस क्या है व्हाट आर हिज और हर हार्ड पॉइंट्स कहाँ पे मैं इसे टैकल कर सकता हूँ इससे आगे जा सकता हूँ बट देयर एट द सेंटर एवरीवन इज न्यू टू यू डोंट नो कि इसकी स्पीकिंग एबिलिटीज कैसी है इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है इफ आई एम लाइक आई गॉट अ चांस टू टॉक विद हिम और टू हैव अ ग्रुप डिस्कशन विद हिम वो कितने हद तक मुझे कंट्रोल कर सकता है और मुझे डोमिनेट कर सकता है सो वो चीजें हमें आइडिया नहीं रहते हैं वहां पे जाके वो एक फियर रहता है मन में कि यार कैसे होगा आगे जाके सो पेपर हो जाता है उसके बाद आपके बैचेस बनते हैं सो ऑब्वियसली आई वाज अनलकीस्ट पर्सन एंड like Prathamesh was there and he was a repeater and I was a freshie. Basically SSB का repeater होता है freshies के बैच अलग बनते हैं and repeaters के बैच अलग बनते हैं. So I was a freshie, he was a repeater and we like हम लोग का पेपर चेकिंग साथ में हुआ. So I was given a batch with the repeaters. So उसमें 10 repeaters थे 10 freshies थे and talking about the experience of like officers intelligence test
as हर्षवर्धन told you, वहाँ पे आपको एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट में लेके आपको ऑप्शंस टिक करने होते हैं, like questions are there and you have to tick the like answers. वो सबको कॉन्फिडेंस आ जाता है, like after a while everyone is like यार कितना इजी था, मेरा तो 95 से आगे जाएगा आंसर्स. But the main exam is during the PPT session. अभी वहाँ पे आई वॉज टोल्ड बाय समवन कि आपको लाइक छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करके एक रूम में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई देगी एंड ऑन दैट पिक्चर यू हैव टू हैव अ डिस्कशन. सो वी वर ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द हॉल, बहुत बड़ा हॉल था एंड वहाँ पे एक पिक्चर शो की गई. इट वाज ब्लर फॉर समवन, इट वाज वेरी क्लियर फॉर समवन. अब वहाँ पे कोई आगे बैठा था एट द वेरी फर्स्ट रो, समवन वर लाइक बहुत से बच्चे थे वो बहुत एकदम एंड में बैठे थे. अब आप सामने बैठ के कुछ परसीव करो या एंड में करके बैठ के कुछ परसीव करो, इट विल नॉट सी या इट इज नॉट लाइक कि व्हाट्स योर विजन, आप उसमें से देख क्या रहे हो, आप उसमें से परसीव क्या कर रहे हो, उस चीज की इंपॉर्टेंस है. देयर इज नो वन कि आप कंप्लेन करो कि वी रियली गॉट अ चांस टू सिट एट द फ्रंट, अगर हम आगे बैठे होते तो हम ज्यादा अच्छे से परसीव कर पाते. वैसी चीजें होती हैं वहाँ पे एट द लाइक ऑन ग्राउंड. इफ यू आर गॉन देयर फॉर द ड्यूटी, सो आप ऐसा करेंगे कि दुश्मन यार मेरे पास होता तो मैं मार देता और दूर है तो मार नहीं पाया. दीज आर नॉट द रीजंस एंड यू आर नॉट देयर टू गिव दीज रीजंस. सो हमारा PPT सेशन हुआ, हमने एक स्टोरी बनाई एंड एज लाइक वी हैव टेकन PPT सेशन. सो आपको अब तक आइडिया आ गया होगा कि PPT दी कैसी जाती है, वहाँ पे कैरेक्टर्स का क्या शोकेस होता है, कैरेक्टर्स के बारे में पॉइंट्स क्या लिखे होते हैं, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर एक स्टोरी कैसे बनाई जाती है एंड उस स्टोरी को डिसाइड करते समय लाइक ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन सेशंस उसे डिसाइड कैसे करना है. लाइक फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू हैव टू टेल योर स्टोरी. आपका स्टोरी का लाइक एक पॉइंट में व्यू क्या है कि एक पर्टिकुलर किस चीज को, किसी एक सोशल प्रॉब्लम को स्टोरी अगर डिफाइन कर रही है तो आपको आगे रखना है. एंड आफ्टर योर स्टोरी टेलिंग यू ऑल 20 का बैच होगा तो 20 पीपल डिस्कस अमंग देमसेल्व्स कि एक पर्टिकुलर स्टोरी आपको बाहर लेके जाना है. लाइक यू हैव टू सजेस्ट अ कॉमन स्टोरी फ्रॉम द 20 डिफरेंट स्टोरीज. उसमें किसी का सोशल प्रॉब्लम सेम हो सकता है बट हर किसी के कैरेक्टर्स, उनका एज, उनका मूड, हर चीज अलग होती है, हर चीज डिफरेंट. सो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. लाइक मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया था. आई वाज लाइक ओके मुझे बोलना तो आता है, कम्युनिकेशन करना आता है, सो आई विल जस्ट गिव माय वो बोलते हैं कि फेक नहीं देना है, आई एम माय प्योरेस्ट फॉर्म. आई विल नॉट हार्डली प्रिपेयर फॉर इट. मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करूंगा, जो मैं हूं वहां पे जाके जाऊंगा और टेस्ट करूंगा. So there my experience was very nice, seriously very nice, because वहाँ पे सब लोग मेरे जैसे थे, like minded peoples. वहाँ पे I was not कि यार ये weak होगा मुझसे और ये बोल नहीं पाएगा. There everyone was at the highest level. वो अपने field में अपने particular personality में better थे and they represented themselves at a better place, at a better way. But I was not able to because मैं उतना prepared नहीं था उस चीज़ के लिए. So yeah, we had a storytelling procedure. हमने stories बताए. उसके बाद the 20 people started arguing, discussing तो नहीं बोलूँगा, arguing with like वो एक दूसरे से argue कर रहे थे कि like this should be the story, this should be the story. But वहाँ पे problem क्या हुआ, जो repeaters थे, they had their group and जो freshies थे, उनका अपना group था. और बैठे भी ऐसे ही थे, like बीच से यहाँ पे सारे freshies, यहाँ पे सारे repeaters. So repeaters started discussing among themselves. Prathesh was the repeaters part, and I was like the freshies. तो freshies के corner में I was the first one. Okay, एकदम corner वाला से. अभी वहाँ पे middle factor आता है. If you are at the middle of the group, you can control जो आपके side में है. But वैसा नहीं होता है. आपकी आवाज तो जाएगी ना, हर किसी तक पहुँचेगी. आप हर किसी को देख सकते हो. So वहाँ पे भी complaint factor नहीं आता है. Everything is like कि आप खुद को कैसे present करते हो. So yeah, I started my story. मैंने थोड़ा बुक का इंट्रोडक्शन दिया और मुझे किसी ने बताया था कि यार स्टोरी ना ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, वो ऐसे बोर हो जाते हैं. तो मैंने जितनी लंबी स्टोरी लिखी थी ना उसकी आगे में शॉर्ट स्क्रिप्ट में खत्म कर दी. एंड आफ्टर मी, I was the first one. After me, everyone was taking their all time here. My name is this. I am from here. मैंने ये academic चाहिए वो और उसका स्टोरी खत्म करते करते मूड क्या है वो तक भी बता दिया सबने. I was like यार यहाँ तो हमें पीछे रह गया. चलो कोई नहीं, डिस्कशन के टाइम पे कवर कर लेंगे. सो ड्यूरिंग द डिस्कशन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग आवरसेल्व्स. सो उसमें जिन लोगों ने एनजीओ को इंट्रोड्यूस किया था और कोई किसी एक सोशल प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया था, सो वो लोग ज़्यादा लाइक हाईलाइट हो क्या रहे थे. मेरा स्टोरी टोटली डिफरेंट था, 100% अप एंड डाउन, ऑपोजिट ऑफ द एकदम.
So we started discussing. So वहाँ पे एक चीज हुआ कि at some moment I felt कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उनके बीच। वो मोमेंट आता है जब फिश मार्केट हो रहा होता है. So everyone tries कि gentlemen please listen to my point. Gentlemen your point is good. I just want to append something to that. So ऐसे चीजें बोलते हैं वहाँ पे. बट आपको वहाँ पे कोई सुनना भी तो चाहिए. और आपको कोई सुने वहाँ पे उसके लिए आपको आई कांटेक्ट करना है. So I think maybe मैं वहाँ पे लैग कर गया and assessors didn't like took it on a positive way. So that's why I was not recommend for the next 3 days. Sorry 4 days. So वो मेरा experience था. फिर हम we got screened out. During the screened out process वहाँ पे भी वो आपका patience बहुत test करते हैं. Like आप लोगों का जो स्टोरी टेलिंग होता है, डिस्कशन होता है, वो बहुत देर तक चलता है. उसके बाद like almost 2 hours, right? 2 hours उन लोगों ने like हमने खाना भी नहीं खाया था. 2 hours उन लोगों ने ऐसे ही खड़ा रखा धूप में और फॉर्मल्स थे. अभी ये कुशन शूज होते हैं उसमें तो आराम से खड़े रह सकते हैं. फॉर्मल्स में उनका सोल पूरा प्लेन होता है और पैर सबके दर्द होने लगते हैं. वहाँ पे शोर मचाने भी नहीं दे रहे, इधर उधर जाने भी नहीं दे रहे. सो दे लिटरली टुक योर टाइम लाइक आवर टाइम. और उन्होंने हमारा पेशेंस टेस्ट किया कि लोग कब तक ऐसे खड़े रह सकते हैं देखते चलो. उसके बाद आते हैं हमारे ऑफिसर्स आते हैं जो असेसर्स होते हैं वो आते हैं. प्रेसिडेंट भी आते हैं कभी कभी भीड़ लगती है. एंड दे विल से यू ऑल हैव डन बेटर. बट आगे तो कोई लाइक सिलेक्टेड वंस ही जाते हैं जिसमें हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं थे. बट जब वो लोग नाम लेते हैं लाइक जो आपके ग्रुप्स होते हैं 20 पीपल्स का ग्रुप होता है. सो उसमें ना जब आपका डिस्कशन हो रहा होता है ना तभी आपको पता लग जाता है कि वन लाइक गोइंग टू बी पिक्ड अप. कौन 2-3 लोग होते हैं जो अच्छे से बोलते हैं आपसे अच्छा जिन लोगों ने किया होता है. कुछ लोग आपको लगते हैं कि यार इनका तो हो गया. कुछ लोग लगते हैं दे आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मेरा होएगा ही होएगा. और जब वहाँ पे लोग लाइक जो चेस्ट नंबर्स देते हैं वहाँ पे एंड जब नंबर नहीं आता है तो वो निराशा होती है, वो रिग्रेट आता है. एंड या अबाउट दैट रिग्रेट थिंग इट वाज माय बिगेस्ट रिग्रेट व्हेन आई विजिटेड इंडिया अगेन विद आवर टीम कि मैंने ये नहीं कर पाया. एंड बट एसएसबी सिर्फ इंडिया में नहीं होता है फॉर योर कैंडिडेट को. इट इज लाइक एवरी डिफेंस एग्जाम इफ यू आर गोइंग फॉर द सीडीएस कैट आईनेट जो भी आप एग्जाम्स होते हैं उसमें एसएसबी प्रोसीजर दिया है. थैंक यू. Thank you, Mihir. I'd like to call Prathamesh, a member of the computer exam set, to shortly give about this movement. Jai Hind everyone. I am Prathamesh from TYIT department. Basically, William told I attended the SSB twice. It is partly correct. I got call letter from the SSB thrice. First one was the Allahabad, but my luck was not good because I was in the train and at that time the COVID positive test means that was the criteria you have to be COVID negative. So while पुण्यातून निघालो होतो भोपाळपर्यंत गेलो. भोपाळमध्ये माहिती पडलं रिपोर्ट पॉझिटिव्ह. तिथे रात्री 12 वाजता उतरलो तर जाऊ नाही शकलो. असं जे आता ते करता नाही येत. सेकंड चान्स वॉज भोपाळ 33 SSB बोर्ड भोपाळ. इट वॉज अ नेवल बोर्ड नॉट द आर्मी बोर्ड because my preference for the NDA was the Navy. So there was in Bhopal. Firstly we reported at around 5:30. 5:30 we reporting हुआ. हमने सारे documents check किए. I was a fresher at that time, so I was in the group with freshies. But as the military that there are no excuses. But I will tell that point only in different point of way that SSB serves as a mirror. आता खूप लोक म्हणतात की आपण स्वतःला मिरर मध्ये बघायला पाहिजे, आपल्याला आपले नेगेटिव्ह पॉइंट्स माहित पाहिजे, बरोबर. पण आपण करत नाही. तर मी म्हणतो एक वेळ एसएसबी ला जाऊन या. तुमच्यात काय काय कमी आहे तुम्हाला सगळं माहित पडेल आणि असं माहित पडेल की तुम्ही त्याच्यावर काम करसाल. कारण तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला पुढे परत त्यालाच फेस करावं लागेल. सो या दिस इज माय स्टेटमेंट दॅट एसएसबी सर्व्स ॲज अ मिरर बिकॉज I got to know what are my lacunas, but I also know at the same time that what are my strengths and what I can do better. And the third time was with the Mini. I was repeater at that time. During Bhopal, I want to share an experience. वैसे experience तो बहुत होते हैं. तो first train में हम थे जा रहे थे. Literally, we were without water for 14 hours from here to Bangalore because we lost our water bottle on the station only.
So without water 14 hours you were in the train, then जब बैंगलोर आने वाला था तब वो पानी वाला भैया आया, हमने बॉटल ली, वो बॉटल ली, हमारी किसी ने नहीं करा, बॉटल ट्रेन में भूल गए, ली थी उधर ही भूल गए, और छोड़ दो फिर बहुत ही अलग कहानी, वो लेट नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस था। एंड वी रीच बैंगलोर एट अराउंड 9 or 10:30, and as जसं स्टेशनच्या बाहेर आलो आम्ही, so the रिक्षा वाला भाई was giving us the options, language options, means we were speaking Marathi among ourselves, so he was saying Hindi, English, Gujarati, Tamil, and I was literally shocked when I don't know more than 3 languages, and this dude, he is driving auto rickshaw for his living, and he is giving us the multiple choice question, which language you want, which language you want us to speak. I want म्हणजे मी कुठलीही बोलू की तुम्हाला समजेल. I was shocked at that time only, means how the SSB, means the point of view SSB coming here, means you have to be versatile, means if suppose you don't know Hindi because Bangalore is in the south and they prefer their own mother language, so if he didn't do the English or Hindi or Marathi, so he was not able to get the customer and serve as his living. So this was the second incident. There are many incidents, but the time constraint is there because I was screened out. Means the first day only I came out of the SSB, and then that is a different part. I will not expose here because I know how it is. But yeah, we have fortunately Shubham Nada with us because he has attended the 5 days whole procedure. So he will definitely explore the deeper areas of that 4 days extra. And one quote that I will quote from my assessors, means from whom I taken the training, that 14-day training you mentioned, literally, that कुछ करो या ना करो, SSB में जाओ, 5 दिन का राशन खा के, बस. Thank you, Prathamesh. Now I request Shubham Rao to begin with the session. जय हिंद एवरीवन. असं लेक्चर वगैरे आता हिंदी मराठी इंग्लिश काय कम्फर्टेबल आहे तुम्हाला? मिक्स. सो सर्वात पहिला डोळे झाले, ऐकून नाही झालं, ठीक आहे, डोळे नको घेऊ. आणि लेट्स स्टार्ट. लाईक फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग द अपॉर्च्युनिटी, एक्सपिरियन्स शेअर करायला, अनुभव. आणि जसं हर्षवर्धन बोलला, मिलिंद बोलला, जसं प्रथमेश पण बोलला, मी पहिलं बोलला अरे सरच सांगतो तर मी काय सांगणार आहे का. बट सुरुवात करूया आपण. ऑगस्ट महिना मागच्या वर्षी, ठीक आहे, मला एक कॉल येतो. आवाज येतो मागेपर्यंत? या, आय गेट अ कॉल फ्रॉम आवर ओन प्रोफेसर अखिल जोशी सर. He tells me that there is a boy named Anand. You need to talk with him. And we need to bring different leaders, we need to bring different clubs together. So it started from here. Then I called him, we started the discussion, and we had met before in an interview, me and Anand. But I was like, हाँ इसका फेस तो देखा है, चलेगा, ठीक है, but बात नहीं की कभी. वो हो गया. फिर उसके बाद आया कॉल हो गया. We talked for almost 1 hour. Right, Anuj? Yeah. So we talked and we discussed like what exactly we are going to plan for 15th August. I was not able to come on 15th August over here because I have already planned at some other place. झालं, बोलणं झालं, सगळं झालं, प्लॅन झाले. त्यानंतर पहिला मॉड्यूल एक आला की कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेट, हे लीड करतो अजून झालं. तर ह्यांनी विचार ठेवलं की सगळ्यांना एकत्र आणायचं, सगळ्या लीडर्सला. सो हे स्टार्ट झालं, ठीक आहे. तेव्हा आमचं इंटरॅक्शन, फर्स्ट इंटरॅक्शन विथ आनंद. अँड ॲट दॅट टाइम आय गॉट की आपल्या इथे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेल आहे, ठीक आहे. तिथपर्यंत मला काही आयडिया नव्हती. मग ते झालं. उसके बाद होता है कि हम मिलते, फिर थोड़ा डिस्कशन होता है कंटिन्यूसली, 2-3 बार हम मिलते. फिर एक इंटरव्यू में जहाँ पर हम पहले मिले थे, ठीक है,
उसके ही मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि अरे एक जन जा रहा है अभी पर हमको आलू की चाहिए टीम। मतलब मैंने इसको इधर मतलब कुछ तो हो गया तो मैं बोला मैं इधर तो इसको नहीं बोल रहा था और आप इधर ले रहे हो उसको, कौन है यार? फिर से तभी दिखा चाहिए आलू। देन अगेन अ डिस्कशन स्टार्टेड। आलू बोलते हैं कि हमारे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है ऐसा वगैरह वो सब कुछ होता है। फिर एक इवेंट आता है, अटेंडेड इवेंट, द फर्स्ट इवेंट लाइक बाय गणेश बाबू सर। वो इवेंट को आता हूँ, फिर उसके बाद इंटरेक्शन और बढ़ते जाते हैं with the juniors, with other team members, with the aspirants. Then that क्या बोलते हैं वो मॉल जो रहता है ना कि स्टार्टिंग में जय हिंद बोलते हैं या फिर एक नेशनल एंथम लेना, ये सब चीजें मेरे सामने आ जाती है। और वो हर एक केस में रहता है ना कि देश के लिए कुछ तो करना है या फिर राष्ट्र का आवाज आ रहा है, हाँ, तो देश के लिए कुछ तो करना है या फिर कुछ तो बन के दिखाना है। फिर वो और फिर वो जो गूज़बम्स आते हैं हमें कि नेशनल एंथम बोलते वक्त वगैरह, वो मुझे भी आए। ठीक है, जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे पता चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर इट स्टार्टेड बाय जूनियर्स फ्रॉम थर्ड ईयर एंड उसके नीचे उसके ऊपर नहीं, फोर्थ ईयर नॉट कंसिडर्ड। फिर बोला ठीक है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इवेंट अटेंड करने को मिल रहा है वो तो करेंगे, सीखने को मिल रहा है सीखेंगे। First thing, always make sure that you should learn from everything. जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सीख लो उससे। ठीक है, कुछ भी मतलब एक टीम में हिस्सा हो आप, उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, उधर के सीनियर से सीखने को मिल रहा है, उधर के जूनियर से सीखने को मिल रहा है। नेवर फील लाइक यार जूनियर्स तो इनसे मैं क्या सीखूं, मैं तो सीनियर हूं, नेवर। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। ये एक हो गया। फिर ये मैंने तभी स्टार्ट हो गया, सीखना चालू किया। शास्त्र ही शस्त्र है, knowledge is power. Then regarding your planning, the plan B which you used to have now, I can say. So ठीक है, ये सब चालू होता है। फिर उसके बाद और 2-3 इवेंट में कंटिन्यूसली अटेंड करना चालू करता हूँ एंड उसी फ्लो में मैं कब इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बन जाता हूँ, आई आल्सो डोंट नो। जो बॉन्ड अभी मतलब इतने सालों जनों के साथ हो गया वो कैसे बन जाता है, दैट आल्सो मतलब इतना मस्त बॉन्ड बन जाता है कि मैं कभी बता ही नहीं सकता कि मैं सीनियर हूँ या फिर मुझे इन्होंने सीनियर ऐसा कंसीडर किया, बिल्कुल नहीं। वी आर जस्ट टॉकिंग एज अ जूनियर्स, सम ऑफ मे टीज मी दैट आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर, आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर, तो वो एक माहौल बन जाता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सब मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद बैठते हैं डिस्कस करते हैं, सब आपको पता है, राइट? तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। मुझे पता है आपको एसएसबी के बारे में सुनना है, सही है, पर जर्नी मुझे स्टार्ट कहाँ से हुई थी वो बताना था। ठीक है, वो होता है एंड टू बी फ्रैंक आई एम नॉट क्लियर राइट नाउ आल्सो दैट कब मैं क्लियर नहीं था कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, गेट देनी है, हाँ देनी है, यूपीएससी देनी है, हाँ देनी है, सब देना है हमारे, हाँ सब देना है। पर मेरा इतना था कि यूपीएससी को ट्राई करना था, ये करना है, गेट का एक था कि देनी है। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं हो रहा था सच बोलूं। यहाँ पर आया एक माहौल बन गया, फिर से वही बोलूंगा डीएलएस में and I have a meeting again, so I'm here for just 5 minutes. It's a good thing all of you turned up today. Very happy to see you all. Some of them were hesitating, they came late. Don't worry. Come tomorrow also. We have another alumni. Right? Tomorrow bring one friend of yours. So there's nothing much to say, right? He was there on 15th of August, he is there now. What is important right now is all of you should focus on is Adidas का tagline है, nothing is impossible. Impossible is nothing, right? Very important. I'm sure Shubham will shed light on those things also. But what I want to tell you personally, my anubhav of him going there, right? We all hesitate. Right now you are hesitating whether or not to come inside, correct? This guy was hesitating whether or not to apply. This guy was hesitating whether or not to apply. I was in Delhi. He gave me a phone call. He said, "ऐसा करना है." I was in IIT Delhi. I told him, "Do it immediately. Take the first available date." He said, "Sir, which date?"
I said, take any date. Take the date, you are eligible. Go up. He had sent the application, but take the date. He had not taken the date till I came back from Delhi, I guess. From Delhi, what, when is your date, sir? There is still time to select a date. No, not wrong. First of all, commit. Once you commit to something, everything else will follow. The moment he committed to it, he was set. But he was doing some internship, etc. We will talk about that also. But from that, I will tell you one more thing. Now, Shubham hasn't been a regular member of DLS, Daily Learning Session. He was senior at that time. DLS was when DLS was he was in his final year, right? He has not exactly studied the way everyone else here is studying, probably for CDS, probably for NDA, probably for UPSC, anything. So he has not been a student of that. He has not been that traditional aspirant per se. Many of us are not. Does it matter or does it bother? You will know when he tells. Really didn't matter. I was a bit tense because I had to give him that how to prepare, what theoretical part to prepare, etc. So I was a bit worried. How will this guy grasp everything, understand the process? Because majority of those who go, they have generally written the series. So at least they are in know what is the requirement. He has not applied. So when this kind of thing happens, how are you going to push through? Or what change, that X factor, is always about attitude. And when you have a very strong attitude, and I say attitude, it's not that negative term, attitude later. When you have that very strong attitude that is built through your character, then it can trump aptitude. It can always trump aptitude. Because in matters of, let us say, emergency or urgency, or when it matters the most sometimes, what is important is what is the attitude of that person. Aptitude is there, it has its own role. But attitude can trump aptitude, provided it is positive. Provided it is receptive. One of the most receptive persons I have known. You throw anything to him, he'll accept it. Okay, sir. Most eager to learn, and he's not just learning that. Sometimes it is beyond his capacity. He has told his students, so this is beyond my capacity. But still, I am looking at it. I am learning it. Attitude can trump aptitude. So build a strong aptitude, so you are 90% there, and then your positive attitude will convert it, that 90 into 100. Similarly, you have to be very positive and receptive. These are the things which probably he might have missed, I thought. So I wanted to tell all of you. Okay? Enjoy this session, and I am seeing a lot of new faces. Welcome to CEC. This will go on. आज एक हो गया, कल कोई और आएगा. Next week आप ऐसे करेंगे. Next year, one of you has to come here and talk about Anu. Then it will mean a lot of things. Okay? So I wish you all the best. I have a meeting. I'll take your leave. ठीक है? चलो. चलो then. तो ये जो वर्ड सुनने को मिलते हैं ना, उसके ऊपर मैं फिर से आऊँगा. वो लोग दो में आएंगे हम. तो जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे बोला आपको 15 अगस्त के पहले थोड़े दिन जो नहीं थे उनको स्टार्ट करने के लिए, टू जस्ट टेल इन शॉर्ट. 14 अगस्त के पहले स्टार्ट होती है जर्नी, आनंद से बात होती है वगैरह, फिर हम कंटिन्यूसली फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं. जैसे सर ने भी अभी मेंशन किया है, या फाइनल ईयर में था, कुछ रहते हैं प्लेसमेंट्स है या फिर टाइम नहीं मिल रहा है. बट आई ट्राइड माय बेस्ट, जितना हो सके उतना मैं ट्राई करता था डीएलएस अटेंड करने के लिए. ठीक है, डीएलएस में भी ऐसा होता था ना, इवन तो आई एम सीनियर, वो सीनियर नहीं था, उधर बैठता था, यहाँ पर जूनियर्स आते थे, नॉट द जूनियर्स, एस्पिरेंट्स आते थे, सिखाते थे, और वो जस्ट हम सीखते गए या मैं सीखता था. ठीक है, आई रिमेम्बर लाइक 2-3 सेशंस अटेंड किए, फिर उसमें कुछ ट्रिक्स बताते थे. लाइक समर था, रश्मि थी, सुषमा थी, बहुत जन लाइक दे यूज्ड टू कम अहेड, दे यूज्ड टू टीच.
तो ठीक है, अच्छी बात है। और उन्हें एक स्पेशलिटी दी हर एक में, दैट व्हाट दे है, मतलब अभी भी ठीक, मतलब है अभी भी कि व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू टॉक विद अस, नॉट मी, नॉट जस्ट विद मी और समवन एल्स, लाइक जितने भी उनके सीनियर्स है, जो फ्रेंड्स है उनके साथ, कि वेयर आई एम लैगिंग, क्या बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हुई ना, इससे मैं भी सीखता गया। या आई वाज पार्ट ऑफ वेरी डिफरेंट क्लब्स, डिफरेंट टीम्स, फाइन, बट यू लर्न समथिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टीम। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, द 3 Ds, राइट, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपसे सीखना चालू हो गई, ठीक है। रिसेंट अभी एक सेशन हो गया, वाइस प्रिंसिपल सर खुद बोल रहे थे, स्टार्टेड समथिंग विद लाइक एवरीवन इज ग्रीटिंग जय हिंद जय हिंद, मैं भी स्टार्ट करूंगा। यही जो बेसिक जो स्मॉल थिंग्स जो हम चालू करते हैं, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चालू करते हैं, वो बहुत यूजफुल आते हैं आगे, ठीक है। अभी ठीक है, आगे मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पॉइंट, जर्नी स्टार्ट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ इवेंट्स में, कुछ लाइक डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चालू करता हूँ, ठीक है। फिर एक सीसी कॉन्क्लेव आता है, बहुत स्किप कर दिया मैंने, बहुत इवेंट्स आ रहे हैं, बट सीसी कॉन्क्लेव आता है, या एंड सीसी कॉन्क्लेव में ऐसा होता है कि उसमें मुझे बोला जाता है कि देयर आर पीपीडीटी, एसआरटी और बहुत सारे ऐसे ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ऐसे एक्टिविटीज प्लान करते हैं, ठीक है। वी प्लान दिस थिंग्स एंड आई एम लाइक काय असतं रियली, आई एम नॉट दैट एस्पिरेंट कि मुझे यही एग्जाम क्रैक करनी थी, वो एग्जाम क्रैक करनी थी, नेवर। आई एम वेरी फ्रैंक विद यू गाइस राइट नाउ, सो कि मेरा इतना ही गोल था, कौन सी तो ठीक है एग्जाम देनी है, कुछ तो सीखने को यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पर सीखा जो है वो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मुझे यूजफुल रहेगा, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो हर वक्त अनुभव आता था, न्यू मेंबर्स आते थे, ही यूज्ड टू से समथिंग एंड एट लास्ट कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम लाइक सभी बोलते हैं था यूपीएससी नहीं बोली, दिस वाज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड फ्रॉम माय एंड, आई एग्री टू इट, बट एक होता हां यूपीएससी तो होतच, ठीक है। देन इट स्टार्टेड अगेन, सीसी कॉन्क्लेव येतो, मला बोलायला लागलं की आपल्याला व्हिडिओज वगैरे शूट करते, पीआर करायचे, पिक्चर पर्स्पेक्टिव्ह डिस्क्रिप्शन नाही ना, डिस्कशन, अरे काय नक्की असतं काय, मग चला ब्रेनस्टॉर्म करायचं, ठीक है। वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाट इज दैट, वी मीन्स पर्सनली आय, बिकॉज मेनी ऑफ देम ऑलरेडी न्यू की काय असतं कसं असतं, ते केलं, त्यानंतर एसआरटी काय असतं हे सगळं बघितलं, बोललो आता मग करूया, पार्टिसिपेशन तर करायचंच आहे, प्लस इव्हेंट पण अटेंड करायचं, सगळंच करायचं। इव्हेंट अटेंड करणं, इव्हेंट ऑर्गनाइज करणं, ह्या तर गोष्टी मी ठीक आहे करू शकत होतो, पण ह्या गोष्टी ज्या नवीन होत्या माझ्यासाठी, एसआरटी काय आहे, पीपीटी काय आहे, ग्रुप डिस्कशन, ओके एक आयडिया असते, ग्रुप डिस्कशन म्हणजे ग्रुप डिस्कशन, डिबेट म्हणजे डिबेट, म्हणजे एसआरटी मध्ये टर्म्स ऐकत गेलो, आय वाज बिट कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम, नॉट राइट नाउ बट या एट दैट टाइम। सो वो होता है, फिर उसके बाद मस्त सीसी कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है एकदम बढ़िया से। अभी मेन पॉइंट के ऊपर आता है, 10th मई 2023, ठीक है। 10th मई 2023 के पहले भी एक पीडीएफ आती है ऑफिशियल सीसी के ग्रुप के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा रहता है टीजीसी एंट्री, ठीक है। मी ती बघितलेली, ठीक है। मराठी कंफर्टेबल आहे सगळं, कोण इकडे मराठी जमत नाही, मीन्स लाइक मैं इंग्लिश और इंग्लिश में ही बात करता हूँ, हे कोई मराठी नहीं पता है या नहीं समझ में आता है, बोला रे डायरेक्ट हाथ वर करा, काय प्रॉब्लेम नाही, सगळ्यांना समजते ना, ओके फाइन। सो आई वेंट वंस गो थ्रू इट, लाइक कितने 13 14 15 पेजेस थे, ठीक है, स्टार्टिंग का पढ़ लिया, बाकी का बीच में का थोड़ा स्किप कर दिया, ओके ठीक है, पढ़ के ऐसे साइड में रख दिया, ठीक है। फिर 10th मई को मुझे पर्सनली एक मैसेज आता है कि पीडीएफ पाठवतो अनु मला पीडीएफ पाठवतो पर्सनली, आणि खाली एक छोटा मेसेज येतो, भर ना एवढं बोलतो, ठीक आहे। तेव्हा पण मी इंटर्नशिपलाच होतो, ठीक आहे। इंटर्नशिप स्मार्ट सिटी प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये मी इंटर्नशिप करंटली करतोय, तो तिकडे इंटर्नशिप चालू आहे, बरं ना बोलला, हा मी बोललो ठीक आहे बरं, थोडं बघितलं, त्यानंतर पण एवढं होतं की जसं तुम्हाला बोललो डीएलएस वगैरे अटेंड केले, कन्सिस्टन्सी, सिरियसनेस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी विथ दिस गाय रिअली आय कॅन से, एकाला पण बघा तो सिरियसनेस, तो लाईक तो रिस्पेक्ट, त्या पद्धतीने ज्यामध्ये बोलतो आपण ना, दॅट वॉज विथ ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू, सो दॅट इज समथिंग सिरियसनेस, राईट। अनुपने बोलले काहीतरी मी इग्नोर नाही केलं त्याला,
ठीक आहे इग्नोर करतो आपण मेसेज मी, पण तो पण मी मेसेज इग्नोर करतो मी जस्ट वाचलेलं ठीक आहे पीडीएफ आला आमचा कॉल वगैरे झाला आमचा त्यानंतर त्याला बरं ठीक आहे बरं बोलला मी बोललो कधीपर्यंत भरायचं आहे असं माझा मेसेज होता कधीपर्यंत भरायचं डेट काय तो बोलला अरे 12 वाजून 5 मिनिटापर्यंत फॉर्म क्लोज होतो आणि खरं तर डेट अजून पुढे होती पण त्यांनी मला मुद्दाम आधीची डेट सांगितली ठीक आहे की आजच 12 वाजता संपतो मग मी बोललो ठीक आहे he again wrote me one message. I want you to fill the form. If you don't want, then also do fill it. This was his messages. बोललो SSB मग या फोन याला हा बोलता रे दादा एक एंट्री आहे बरं तू फक्त ह्याचं असं असं असतं बोललो काय असतं नक्की काहीच आयडिया नाही कारण की तुम्हाला बोललो मी ह्याच्यामध्ये कधीच त्या ह्याच्यावर मी एवढं लक्ष दिलं नाही फक्त ते होतं मला की असं देशासाठी काय करायचं तेवढंच आहे ठीक आहे आता पण तसंच होतं त्या तिथपर्यंत ते झालं मग तो बोलला एसएसबीचा इंटरव्ह्यू असतो एसएसबीचा इंटरव्ह्यू ऐकले का मग तो बोलला हा शॉर्टचं असं असं असतं फुल फॉर्म ऐकलं बोलला हा ऐकले कुठेतरी फुल फॉर्म तर ठीक आहे सांग काय असतं मग परत आमचा कॉल होत असतं ना आमच्याशी कॉल 1 तास 2 तास कॉल नसतं आणि चांगले डिस्कशन प्रॉपर मस्त एसएसबीचं डिस्कशन झालं दादा असं असतं तसं असतं तू आमच्यासाठी तरी बघ तुला कळेल नाही मी तिला बोलला अरे मला काहीच आयडिया नाही आय एम राईट आलू यो सो दिस वॉज माय रिप्लाय काहीच आयडिया नाही मला याची काय करू मी मला माहित नाही काय होईल पुढे जाऊन कसं होईल काय मला माहित नाहीये मी काय करू सांग अरे दादा तू फॉर्म कर बरं हा तो एवढा इरिटेट झाला ना सारखं अरे बरं दादा फॉर्म बोललो ठीक आहे भरतो फॉर्म भरतोय मग ते डॉक्युमेंट्स टाका तेव्हा पण इंटर्नशिप होतो मी फिक्स आठवते मला फॉर्म सबमिट वगैरे केले आणि ठीक आहे झालं सबमिट झालं फॉर्म मग कोणती डेट आली आता 16 जून डेट सिलेक्शन ठीक आहे 16 जून पर्यंत मी काहीच बघितलं नाही ठीक आहे मग एका ग्रुप मध्ये मी परत काहीतरी फोटो पाठवला तर मला एक आयडिया झाला अरे मी फॉर्म भरलेला ठीक आहे केअरलेसनेस असं नाही पण ते मला त्या ह्याच्यामध्ये मी एवढं अजून पण विचारत नव्हतं ते की मला ही एंट्रीची एक्झाम द्यायची आहे किंवा मला काहीतरी करायचं आहे एसएसबी ला काय असतं कसं असतं काहीच प्रिपरेशन चालू नव्हती झाली तिथपर्यंत ठीक आहे then at one day I get to know that ज्यांनी फॉर्म म्हणजे फॉर्मची डेट संपणार होती 17 तारखेला आणि त्यानंतर रोल नंबर जनरेट होणार ठीक आहे फॉर्म सबमिट झाला रोल नंबर जनरेट झाला मी याला सांगितलं अरे रोल नंबर असा झाला आता काय करू मला काहीच आयडिया नाही आता काहीच आयडिया नाही सगळं डिस्कशन झालो और समटाइम्स मे बी दुसरं कोणतरी प्रथमेश किंवा कोणतरी बोललं तर त्यांच्यासोबत डिस्कशन बाकी मोस्टली अनुसोबत डिस्कशन चाललं कारण की तो बोलले ना फॉर्म भर मग ह्याच विचारायचं कंटिन्यू द्यायचं त्रास तर मग या आय स्टार्टेड टेक्स्टिंग हिम दिस इज समथिंग दिस इज हॅपन्ड अँड असं तसं वन ऑफ माय कझिन हॅड अपियर्ड फॉर दिस एक्झाम आफ्टर 12 बट तेवढं पण विचारलं नाही ना त्याला मी विचारलं अच्छा तू केलं अच्छा चांगलं केलं आपण तेवढं प्रेस करत नाही वन ऑफ माय ब्रदर इज इन आर्मी और इज सर्विंग ओव्हर हियर असं तेवढ्या गोष्टी ठीक आहे प्राऊड मोमेंट फॉर अस इट्स गुड बट मी थोडं विचारलं नव्हतं त्याला मग ते स्टार्ट झालं की आले डेट झालं त्यानंतर फॉर्म वॉज सबमिटेड आय गॉट द रोल नंबर and one thing to mention over here is there was a cut off for each and every department cut off हर एक डिपार्टमेंट के लिए for TGC entry technical graded course okay so for my mechanical department it was 80% आणि माझं असं होतं ना when I started giving engineering examination first year it was like full अभ्यास केला एकदम 8.6 1 I am disclosing it no problem right now but after that I got to know that कुठेतरी लॅक केलं अकॅडमिक्स मध्ये कारण की इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेताना पण मला थोडासा प्रॉब्लेम झालेला आणि मला पॅरेंट्सला प्राऊड करायचं प्रत्येकच काय ना ड्रीम असतं राईट माय ड्रीम वॉज फ्रॉम स्टार्ट इटसेल्फ दॅट आय नीड टू मेक माय पॅरेंट्स प्राऊड ॲट सम ऑर द अदर लेवल एंड आई वाज पार्ट ऑफ वेरी डिफरेंट क्लब्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर एंड इसके बाद होता है ऐसा कि पॉइंट थोड़ा कम आता है एंड सो मी एंड माय फ्रेंड आर लाइक ठीक आहे चांगलं आहे काय विषय नाही पोराला एवढं भेटत नाही क्लिअर पण होत नाही फर्स्ट सेमिस्टर झाला सेकंड सेमिस्टरचा पॉइंट then it started increasing never it went down just started increasing all other academics with this competitive exams असताना पण एक्झाम दिली ठीक आहे असं नाही की मी फक्त एक्झाम वरती फोकस ठेवला आय वॉज पार्ट ऑफ वेरियस टीम्स लाईक टीम झाल्या वेगवेगळ्या त्यासोबत एक करत होतो
फोकस्ड ऑन अकॅडमिक्स लाईक अकॅडमिक्स वरती फोकस करा हा माझा पॉईंट होता कारण की मला माहित नव्हतं की मी या साठी अप्लाय करत आहे यासाठी 80% आहे 80% means it's like more than 8.5 pointer for us right because आपला इकडे फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे 8.5 पण नाही 9.28 समथिंग इथपर्यंत जातो 9 पर्यंत येतो ठीक आहे आपला फॉर्म्युला आहे CGPA -0.75 into 10 मी भरला फॉर्म आणि तेव्हा मला कळालं की माझे लास्ट सेमिस्टर पर्यंत माय CGPA was around 9.28 this 6th semester while filling this entry form कारण की थर्ड सेमिस्टर थर्ड इयर पर्यंत बघत होते 6th सेमिस्टर पर्यंत and later on I thought like okay 84.3% आहे पण ऍग्रीगेट काढलं 82 पर्यंत गेलं कट ऑफ वर 80% 2% मुळे भेटला चान्स टू अपियर फॉर SSB okay and yeah so this was the first step I cleared it because of the academics because over here just academics के ऊपर तुम चाहोगे कि नहीं ये डिसाइड करेगा if you are 79.99 then also you are not eligible they compulsory need 80% and it's also that कि थर्ड ईयर तक हो गया फिर फाइनल ईयर तक जब का आपका रिजल्ट आएगा ना जब आपका रिजल्ट आएगा तब तक भी उनको 80% के ऊपर ही चाहिए at that time also if it decrease you are not eligible so वो होता है उसके बाद मैं ओपन करतो अरे हाँ काहीतरी डेट सिलेक्शन आले नाही का आपलं दिसतं कॉलेज मानूला परत आणि डेट सिलेक्शन आले ते काहीतरी लोकेशन तिकडे अलाहाबाद आणि हसला पाहिजे आणि स्माइल असा हसला मला अरे हसायला काय झालं और लोकेशन बहुत मस्त मिला है तो मस्त मिला है कौन सा ऐसा मस्त मिला नहीं क्या हंसना क्यों है तुम्हें को पता है एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कई सारे है ना आतापर्यंत इज लाइक यहाँ से बहुत रिजेक्ट मतलब नॉट रिकमेंडेड भी रहते हैं या फिर असं काही ऐकलं नाही का मी थोडं फार नॉट ओनली फ्रॉम अनु अरे द बेस्ट सेंटर गुड सेंटर बोला अच्छा हा आणि काय काय मुद्दा नाही का म्हणजे कळायचं की काहीतरी वाट लागणार तिकडे गेल्यावर सो आई एम लाइक ओके फाइन तो भी आपने चिल नहीं किया क्योंकि कैसे हुआ था जब फॉर्म फिल भी कर रहा था तो बोला आई वाज नॉट अफ्रेड जस्ट फिल किया फॉर्म जो आगे होगा वो होगा दैट वाज द एटीट्यूड कि जो कुछ करना है फेस करना है और उनके वर्ड्स कहते हैं हमारे लिए तो कुछ तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है बच्चों के लिए इसलिए बोलते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए सो इट्स सेम हैपेंड भर दिया फॉर्म फिर सिलेक्शन डेट आती है अभी क्या करने का सबसे पहले भाई को कॉल जाता है फिर अरे असं आहे ठीक आहे चालेल बोलू आपण भेटू अनुपला ठीक आहे अरे दादा माझ्या एका ओळखीच्या वगैरे आहे त्यांना पण विचारतो कसं असतं काय असतं बिकॉज हिअर ऑल्सो नॉट अपेअर्ड फॉर SSB राइट अरे हा एक क्वेश्चन राहिला SSB कोणी कोणी दिली आता पण इकडे तो इट स्टार्टेड फिर उसके बाद ऐसा होता है कि डेट सिलेक्शन आती है वो उसको भेजता है मैं मेरे दोस्तों को भेजता हूँ एंड फाइनली आई गिव अ कॉल टू अखिल जोशी सर सिलेक्शनची डेट आहे अशी अशी काय करणार अजून सिलेक्ट नाही केली का तू आत्ताची आत्ता पहिली सिलेक्ट करायची डेट सिलेक्ट करायची पहिले बोलले मला विषय क्लोज त्यांच्यामध्ये तितकं बोलले मला अर्थ मी कामात आहे ते जिथपर्यंत कॉल कट करतात ना तिथपर्यंत माझी डेट सिलेक्ट तिथपर्यंत विचार चालू है ना का मला लाइक दिमाग में चल रहा है कौन सी डेट सिलेक्ट करूं अच्छा इधर ज्यादा एंट्री गई है 300 में से इधर 250 ऑलरेडी फिल्ड 240 ऑलरेडी फिल्ड व्हाट शुड आई डू देन आई सिलेक्ट द डेट एट 28 सिलेक्ट करता हूं मैं ठीक है 28 सिलेक्ट की 28 ऑफ जुलाई ओके 28 जुलाई सिलेक्ट कर दी सबमिट किया और बाद में देखता हूं एडिट का ऑप्शन नहीं है बात खत्म एक बार सबमिट तो सबमिट बोला अभी लग गया अभी 28 को जाना है तो फिक्स 28 को जाना है कुछ कर नहीं सकते फिर दो जब सबमिट करा ना तब तक कॉल आता है सर हाँ बोल सर डेट सिलेक्ट झाली अरे व्हेरी गुड मग थोडं बरं वाटलं ना सर ओरडले की मला तर जरा असं थोडंसं मला वाईट वाटतं की अरे सर ओरडले मला त्याचं आय टेक दिस इन लाईक अ बिट लाईक अ चॅलेंज ऑल्सो और समटाइम्स आय फील लाईक बॅड सर मला बोललेत ना तर मग मी कुठेतरी लॅग झाला बिकॉज सरांचं ते एक माइंडसेट असतं की सरांच्या मनात खूप गोष्टी ऑलरेडी प्लॅन असतात त्या खूप नेक्स्ट पद्धतीने विचार करतात बोलले सरांनी काहीतरी सरांच्या मनात माइंड वाईट झालं असेल म्हणून डेट सिलेक्ट करून टाकले हे बोललं परत सर बोलले हा खुश झालं नाही का आणि डेट सिलेक्ट केली खूप मोठं काम केलं डेट वगैरे सिलेक्ट केली आय टोल्ड एवरीवन नाउ दैट डेट इज बीन सिलेक्टेड लेट्स स्टार्ट वर्किंग ठीक है अभी फिर से डेट के ऊपर आते हैं 20th of June प्रिपरेशन स्टार्ट्स
वो तो सच्ची स्टार्ट नहीं होता है। फिर मैं क्या करने का, कैसे करने का, क्या होना? फिर याद आता है अपनी एक लायब्ररी है, रश्मी को कॉल जाता है, SSB बद्दल आपल्याकडे कोणते बुक्स आहेत का असं तसं? हा आहे ना दादा, 2 बुक्स आहेत आपल्याकडे, अच्छा ठीक. जातो बुक घेतो, बुक घेतो, मग खरं सांगू तर पहिल्या दिवशी फुल मस्त वाचायला घेतो मी, हा फुल सिरियसनेस असतो, स्टार्ट यूजिंग इट. फिर एक आइडिया आते जाता है, बट एक पॉइंट रहता है ना कि जस्ट बुक नॉलेज भी इतना यूजफुल नहीं रहेगा, राइट? और फिर कुछ जन बोलते हैं मुझे कि जैसे इन्होंने मेंशन किया कोचिंग को जाओ, 14 डेज है, कोचिंग को जाओ, अच्छा आपका कितना है, अभी है, ठीक है, तो जल्दी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा. मग थोडेफार दिवस ते स्किप होत गेले, बिकॉज एक्झाम्स आल्या, परत कॉलेजचं काय LC घ्या, मार्कशीट घ्या, भरपूर गोष्टी होत गेल्या. इंटर्नशिप तर माझी कंटिन्यू चालूच होती. देन ॲट वन मोमेंट आय स्टार्टेड फीलिंग गुड, अरे SSB ला चाललं, अच्छा असं असतं, हे असतं, ते असतं. मग मी नॉलेज घ्यायला चालू केलं. I started talking with few people who have already given SSB. I met with Harshvardhan also. त्याला बोललो, तुम्हाला हात बघ, हा दादा बरोबर आहे, हात पाय लावा, आठवत होता आपण खाली तर आता बरोबर आहे तुझं, अरे पण मेडिकल आहे, अरे मेडिकल जाऊन दे मला पहिला सांग काय आहे, हे बोल. खाली खरं सांगतो तुम्हाला, ही इज माय ज्युनियर बट ही हॅज ऑलरेडी गिव्हन इंटरव्ह्यू, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, राईट? सो हे होतं, तरी पण अजून काहीच आयडिया आहे SSB काय आहे, कसं आहे. 1-2 आठवडे असेच जातात. देन लेटर ऑन अगेन एक आयडिया येत जाते की पहिली असते OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजन्स टेस्ट, त्यासोबत PPDT. आता PPDT चा अभ्यास करायचा. आता OIR बघितलं, OIR मध्ये पण मी खरं सांगू व्हॉट आय प्रिपेअर्ड, लाईक इफ वन थिंग अगेन टू मेन्शन यू गाईज ना, तुम्हाला काही नोट डाऊन करायचं नोट डाऊन करत जा. इट विल बी अ गुड हॅबिट इफ यू ॲप्लाइड. माझ्या फक्त सेशनला करायचं असं नाही बोलत आहे, बट इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन few things you can note down, okay? So OIR टेस्ट का कैसे करता हूँ मैं, बुक देखता हूँ पहले जो रश्मि से ली थी, एंड ओवर देयर अरे सोपं आहे सगळं, मॅथ्स सोबत जाणं चांगलं होतं माझं. सो इट्स लाइक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. OIR टेस्ट आपली क्लियर आहे, तेव्हाच क्लिअर काय अनुकूला पडतो आता असं चाललं, अरे OIR तो क्लियर आहे, आपलं OIR फिक्स क्लियर आहे, अशी अपडेट देत जायचं नाही का मी, हा तो पण मुद्दा नाही ना, चांगलं. मग लगेच दुसरं म्हणा, अरे काय नाही रे, कोणतरी मला भेटला, तयारी कशी चालली, समजा हर्षवर्धनचं एक्झाम्पल, त्याने विचारलं, 1-2 वेळा बोललो मला, कशी तयारी चालली, अरे OIR टेस्ट क्लिअर आहे, फक्त PPDTचा थोडंसं ना प्रॉब्लेम वाटतो. असं शेवटपर्यंत, ठीक आहे. नाव द डेट ऑफ माय इंटरव्ह्यू 20th of July. आय वॉज गोइंग टू लिव्ह फ्रॉम हिअर ॲट 26th of July. आणि मग त्याच्या आधीचा आठवडा अजून सिरियसनेस वाढत गेला, कारण की इंटर्नशिप वाल्यांना पण सांगितलं सर असं आहे तसं आहे, अरे आमचा फुल सपोर्ट आहे तुझा, पण तुझा असं तसं सगळे सपोर्ट करायला लागले नाही का, माझ्यासाठी हे कर, तू झालं माझ्यासाठी हे करणार, तू हे केलं तर मी हे सोडून देणार, मी फुल खुश. सगळ्यांसाठी काय ना काय सगळ्यांना चेंज येतो, मी जाणार नाही ते करून येणार ना. सो तो पॉझिटिव्हनेस येत गेला, पॉझिटिव्ह व्हायचं, ओनली पॉझिटिव्ह व्हायचं, ओके जस्ट पॉझिटिव्ह व्हायचं येत गेला, कंटिन्यू पॉझिटिव्ह व्हायचं गेले. मग तरी पण PPDT काहीच प्रिपेअर नाही, ठीक आहे. पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट एवढंच. मग माझा इकडे मित्र आलेला CSC कॉम्प्युटरच्या वेळेस, तो इकडे ते कॉम्पिटिशन म्हणजे ते इव्हेंट जिंकलेला अनिकेत देसाई, ठीक आहे. त्याला फोन, अरे तू PPDTचा कसा अभ्यास केला, अरे असं असतं रे शिवाय, असं असतं, असं तसं बोलला. बोललो ठीक आहे चालेल. प्रत्येकाकडून विचारत गेलो, कंटिन्यू तसंच झालं. मग मागचा लास्ट आठवडा जास्त ना एक्झामच्या आदल्या दिवशी अभ्यास करायचा. दिस इज अ व्हेरी रॉंग हॅबिट आहे म्हणजे लाईक SSB साठी, बट माझं तसं झालं म्हणून मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स फक्त शेअर करतो. ओके यू गाईज जस्ट टेक पॉझिटिव्ह थिंग्स फ्रॉम दिस, whichever are the negative things that you neglect and you prepare well. Okay, so कैसे होता है वो होता है. फिर उसके बाद PPDT का क्या करना है, फिर सार्थक को भी कॉल आता है, सार्थक PPDT का फिर बताओगे, अरे दादा असं आहे जसं काय मी पण करतो. त्याच पॉईंटला मला एक आयडिया भेटली, प्रोफेशन्स. ठीक आहे, दिस इज अ व्हेरी गुड आयडिया फॉर PPDT. इफ यू गाइस वांट टू इम्प्लिमेंट यू कॅन इम्प्लिमेंट इट. ओके, इट्स नॉट अप टू लाईक तुमच्यावर आहे सगळं, तुम्हाला करायचं तर करू शकता, ऑर इट्स नॉट नो प्रॉब्लेम. प्रोफेशन्स, ChatGPT. इंडियामध्ये किती प्रोफेशन्स आहेत सांगा. They listed me around 60+ professions: doctor, lawyer, teacher. Now do one thing, start preparing
stories for all these professions in the perspective of PPDT, SSB reader. फुल त्याला डिस्क्रिप्शन सांगितलं नाही का सेम कंटिन्यू मला स्टोरी यायला चालू नाही का डॉक्टर असतोय पहिली स्टोरी मला डॉक्टर असतो त्याला एक क्यू दिसते मोठी त्या गावात अँड ही इज लाईक अरे खूप मोठी व्यू पण त्याला हेल्प करायचं असतं मग तुला टेंट काढतो आणि मग त्यांना हेल्प वगैरे करत असतं ती स्टोरी मला अजून लक्षात का राहिली कारण की त्या प्रोफेशन वरती ह्या स्टोऱ्या दिसत्या मला मी जेव्हा स्टोरी काहीतरी फोटो बघायचा ना ब्लॅक अँड व्हाईट मला कळायचं नाही मग काय काय असतात ना की अरे कोचिंगला जा तुम्हाला एक स्टोरी सांगते ती जाऊन द्यायची व्हेरी बॅड त्यांनी तर काय होणार नसतं ते काही फायद्याचं नसतं पण हे मला आयडियासाठी चांगलं राहिलं की डॉक्टर असल्यावर डॉक्टर कुठे कुठे हेल्प करू शकतो त्या वेमध्ये घेतलं मग थोडंफार पीपीटीचं असं वाटायला लागलं हा होऊ शकतं मग ठीक आहे या गोष्टी झाल्या बाकी काहीच प्रिपरेशन खरं सांग बाकी काहीच प्रिपरेशन फिजिकल फिटनेस नाही दिसते तुम्हाला फिजिकल फिटनेस नाही मग त्यानंतर हा व्हेरी दिस इज ऑल्सो व्हेरी रॉंग थिंग की मला तर वाटते मी काही लॅक करतोय अजून तरी त्यावरती मी फोकस करणारच आहे करतोय म्हणजे आता अँड या फिजिकल फिटनेस झाल्यानंतर झालं जीटीओ व्हिडिओ त्यामध्ये खूप काय काय आहे लेक्चर बोललं आपलं पहिला दिवस क्लिअर करायचा सध्या त्याच्यावरती फोकस ठेवू पुढचं पुढे बघू नाही आणि त्यानंतर चालू होतं ट्रेनमध्ये जातो रेंजन जातो आणि मला 2 व्हिडिओ भेटलेले ओयाचे माझे परत बघायचे होते आणि मला तेवढं कळलं की त्यामुळे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतात तरी शेवटी फ्रेंड्सने हेल्प केली आजला वगैरे कॉल केले वगैरे भरपूर गोष्टी झाल्या ठीक आहे काही गोष्टी स्किप केल्या का मी नाही ठीक आहे सो येतो ट्रेन मध्ये बसतो त्याच्या आधी पण सरांना कंटिन्यू कॉल वगैरे सर असं असं आहे या टाइमला निघतोय ओके ओके सरांना भेटलो मी त्याच्या आधी कॉलेजमध्ये अनुप सोबत डिस्कस अनु माझ्या घराच्या इकडे आलेला तेव्हा पण तिला बोलून दिलं होतं अरे फक्त आय होप लाईक अनु ऑल्सो रिमेंबर मी तुला बोललो पीपीटीची तयारी झाली तो ठीक आहे नुसतं सगळं इग्नोर करत व्हायला लागले नाही का हा ठीक आहे असं ओके ठीक आहे सरांना विचारलं सर काय प्रिपरेशन करतो शुभम यू गो अँड रिप्रेझेंट युअरसेल्फ ओके सर आय विल रिप्रेझेंट माय सेल्फ ठीक आहे चालेल असे आन्सर देत गेले म्हणजे प्रॉपर काय करणार ना कोण सांगणार काय करायचं एक्झॅक्टली ठीक है ये सगळं झालं फिर आता है मेरे जिस दिन मुझे जाना है ठीक है और मेरे पहले ऐसा होता है कि उधर जाने के लिए तो रहने का है देखेंगे कैसे क्या होता है कि 27 को मैं जाऊंगा 28 को मेरा फर्स्ट डे 27 ला पोहोचलो तिकडे आणि त्यानंतर समजलं की तिकडे लाइक मेरा माझा अलावा सेंटर होता सो वहां पर ही लाइक उसके जस्ट पास में लाइक फ्यू वॉकिंग डिस्टेंस में एसएसबी स्टे का ही चालू किया है इसमें एक ऑफिसर ने चालू किया बोला चलो जाएंगे उधर जाते हैं गया उधर देखा तो सब बच्चे बैठे कुछ स्क्रीन डाउन तो स्क्रीन डाउन वाले भी उधर आके बैठे हैं कुछ फ्रेशर्स थे वो बैठे एक अच्छी मेरी आदत है कि फ्रेंड्स इजीली बना लेता हूं ठीक है इंटरेक्शन चालू और क्या है कसं आहे काय आहे सगळे बोलायला लागले असं आहे तसं आहे बोलायला एवढं प्रिपरेशन यांचं बोललो झालं But one thing I need to mention, few of my friends like they had sent me audio, few of my friends have sent me messages. अनुपने काय मेसेज केलेले अनुपचं तर एक कोट सांगायचं होतं मला पण बोलला नव्हते पण असे काही वेळे म्हणजे असं एक शेवट की लूज होऊन आला तर तो काय कामाचंच नाही असं काय त्या रिलेटेड एक कोट होतं राईट अनुप नंतर त्यावर हसणं वगैरे खूप पॉझिटिव्ह वे मध्ये गेले लिटरली सांगतो पॉझिटिव्ह वे मध्ये गेला आणि एवढी चांगली गोष्ट झाली ना माझ्यासोबत असं वाटलं की तो आठवडा माझ्यासाठी खूप पॉझिटिव्ह 26 ला बसल्या पहिला फोन आला सॉरी जाण्याच्या आधी सकाळी 7 वाजता फोन सिद्धांतचा शुभम टेडेक्सचं लायसन आलं फुल खुश नाही का मी लायसनसाठी वेट करत होतो ते आले फुल पॉझिटिव्ह नाही एकदम खुश मध्ये चाललंय एकदम खुशीमध्ये चाललंय एकदम ट्रेन मध्ये फुल खुश आहे एकदम बोलते वगैरे सेकंड दिवशी उठलो म्हणजे 24 आवर्सची जर्नी होती ओके सेकंड दिवशी उठलो परत कॉल येतोय एचओडी सरांचा कॉल बोललो काय विषय शुभम यू हॅव बीन सिलेक्टेड फॉर बेस्ट आउटगोइंग स्टुडंट अँड यू नीड टू कम ऑन 2nd of August फॉर कॉन्व्होकेशन बोललो येणार घेण्याचे माहित नाही आता तिकडे 5 दिवसात तिकडे राहायचंय तर सरांना सांगितलं 5 दिवस राहणार तिकडे ऑलरेडी क्लिअर आहे ना कसं 5 दिवस तिकडे राहणार आहे माझे एक दिवस थांबायचं नाही 5 दिवस राहणार असं कोणाला सांगितलं असं 5 दिवस राहणार प्रिंसिपल सर बता रहे सर मुझे मालूम नहीं है ये तो कैसे सर्टिफिकेट मिल रहा है सर वो पता नहीं है मैंने 2 तारीख की ट्रेन की भी बुकिंग कर ली है बाद में की मला मेडिकलचं खरं सांगू तर माहित नव्हत्या पुढच्या गोष्टी त्यामुळे पण थांबायला लागतं होते नाहीतर मी 10 दिवसानंतरची बुकिंग केली हां
मग तेवढं एक पॉझिटिव्ह मध्येच गेलेलो नाही का की अरे होऊन येणार नाही का अनुभव अरे काय रे हे होते होऊन नाही का येतो कुछ प्रॉब्लम नहीं गया और फिर सब दूसरा भी पॉजिटिव न्यूज आया अभी पहले दिन आया ठीक है फिर उधर जाने के बाद एसएसबी स्टे में वगैरह मिले फिर बच्चों को मैं जस्ट गया तो बाहर सब निकल गए मतलब मैं भी आ रहा हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन तो करना ही है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सो ऑल ऑफ देम वर लाइक मी माझं 6वा अटेम्प्ट काय 6वा ॲक्च्युअली माझा 5वा माझा 15वा बोलो 15वा अरे काय रे 15वा बोलो किती वर्षाचा आहे अरे मी तुझ्या एवढाच आहे 15वा अटेम्प्ट मग काय अच्छा अटेम्प्ट म्हणजे वयाचं नसतं काय फक्त अटेम्प्ट 12वी नंतर वगैरे दिले असते अटेम्प्ट तसं झालं मग त्या गोष्टी समजून गेल्या आणि मी बोलतो मलाच काय येत नाही बाकी सगळ्यांना सगळं येत आहे इंटरेक्शन झालं तरी इंटरेक्शन झालं ना जेवढं मला पहिली गोष्टच मेन्शन केली की नॉलेज घेत राहायचं ना घेतोय याच्याकडून त्याच्याकडून सगळं शिकतोय अच्छा ऐसे करते हैं मला सगळे नाही काय तू होतं रिकमेंड लग रहा है कि कुछ मालूम नहीं रिकमेंड हो रहा है बोल रहे तुम लोग नाही का एवढं पॉइंट झाला लगेच ना आमचा जस्ट लाईक इन फ्यू हार्स एवढं कडक पॉइंट तुम्हाला बोलला तर नाम क्या शुरू अच्छा असा वैसा चला असा त्यामध्ये पंजाबी टीम चालू झाली माझ्या पंजाबी शिकायला मग तेव्हा आता मी बोलो कितने बजे जाना है मला तेच टेंशन नाही कारण जसं काही 6,000 रिपोर्टिंग कितने बजे अरे शुभम इधर से वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट का रास्ता है 5-10 मिनट का 5:30 बजे वगैरह निकलेंगे चलो निकलते हैं फिर सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रहता है पहले दिन तो रात में उधर बैठे सब डॉक्यूमेंट चेक करते डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए सुबह सुबह निकले सुबह निकलते तो भी मेरा इंटरेक्शन ही चालू अरे क्या रहता है अभी आने के बाद अभी कैसे रहता है अरे समझ में आ जाएगा रे यार इतना लोड मत नाही तरी खूप मी इन्फॉर्मेशन काढत गेलो का सगळ्यांकडे अच्छा सेकंड दिवशी हे असतं का ओके पीआय क्लास असतात कधी फर्स्ट दिवशी बदल असं प्रत्येक इन्फॉर्मेशन काढत गेलो इट्स लाइक ना कि अपनी कल एग्जाम है और उसके पहले एचओडी को जाके या सर आईएमपी है सेम ही गोष्ट मला येत होती ना ऑलरेडी कॉलेजमध्ये मला ही यायची तर ती पण तिकडे पण सेम इम्प्लिमेंट केली मी स्टार्टेड 15 अटेम्प्ट दिले तुम्ही तुमच्यापर्यंत इन्फॉर्मेशन मी काढणारच तर काढली मग पहिल्या दिवशी गेलो लाईन बघतो तर फुल मोठी लाईन नाही का आम्ही जस्ट एंट्री करणार तिथे बस आले रेल्वे स्टेशनवर पोरांना घेऊन गए फिर मस्त लाइन में खड़े और फिर एक आता है सर आवाज तो मला त्यांचा काय आला नाही पहिले पुढे चला क्या 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 निकालना है कोविड का सर्टिफिकेट मतलब वो निकालो नेगेटिव वाला और मार्कशीट निकालो ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट्स निकालने बोले चलेगा चलो आगे जाता हूँ 2 बच्चे से खड़े सामने ठीक है मला वाटतं ऑफिसर येतात नाही का आणि माझ्याकडे पेन होता आणि त्यांचा पेन चालत नाही सर पेन वगैरे यूज करू बोलला नाही का नंतर बघतो तो माझ्यासोबत साईडला बसला नाही का मुलगा होता तो मला काय माहिती माझ्यासोबत झाला एसएसबी द्यायला कळतच नाही कोण कारण की सर हॅज ऑल्सो मेन्शन मी वन थिंग की यू विल नेव्हर नो सम ऑफ द ऑफिसर विल बी ऑल्सो गिविंग SSB just for seeing what exactly you guys are doing. Just असं बघायला, observe करायला. असं पण होतं. We never know who is the officer, who is from which background. We never know. मला पहिल्यापासून टेन्शन SSB स्टेला. अरे ह्याच्यामध्ये कोण ऑफिसर नाही. कारण की काय पण तगडे ना काशे तुम्हाला उभे असे जसे हा वाटते बाबा पहिल्यापासून आर्मी मधलाच वाटते. तसं कोण नाही ठीक आहे. शेवटपर्यंत कळालं नाही मला आठवण होतं की नाही पण. बट हा असं गेलो आमचा ग्रुप गेला डायरेक्टली वी लाईक 10 पीपल टुगेदर गोइंग अहेड आम्ही हा लिटरली 10 जण होतो 10 जण गेलोय चला बसले जायचं गाला डॉक्युमेंटेशन क्लिअर वगैरे झालं ठीक आहे चला बसा आतमध्ये गेलो नाश्ता वगैरे ते सगळ्या गोष्टी झाल्या आता हे झाल्यानंतर बसलोय हॉलमध्ये आणि मी गेले नाही का फर्स्ट पेज बघतोय रिकाम असा त्या हॉलमध्ये रिकाम आहे का बसूया आपल्याला भेटते जातो बसू आणि सिन्सियर दाखवतो ना आपण सिन्सियर गेलो बसलो चेस्ट नंबर वगैरह घातले फिर उसके बाद आते सर आते मतलब जीटीओ ही आए एंड स्टार्टेड ब्रीफिंग पहले जीटीओ आया त्यानंतर जीटीओ ऑफिसर आए और कुछ ऑफिसर्स आए then one of the ma'am came like she was a psychological expert थी उधर की तो वो आते हैं सब ब्रीफ करने चालू करते हैं ऐसे वैसे ये वो है फर्स्ट यूनिट की ओआर टेस्ट अरे माहिती आहे मला ओआर द्यायची एवढंच माहिती आहे आणि पीपीटी द्यायची ओआर चं ब्रीफ करतात सो इफ इवन दो वी डोंट नो एनीथिंग दे अगेन ब्रीफ फर्स्ट ओके सो इट्स अ गुड थिंग ब्रीफ वगैरे करतात
आणि बोलतात की एक बुकलेट असते, त्यामध्ये कदाचित तुम्हाला ऑलरेडी आन्सर मार्क केलेले पण दिसतील, पण ते आन्सर चुकीचे पण असू शकतात, खरे पण असू शकतात. तुम्हाला करायचं तर करा, न करा. मोस्टली आम्ही सांगू नको करू असं बोलतात, ठीक आहे. आणि मला मित्रांनी पण सांगितलं मला की अरे मार्क्स असतात काय काय मार्क केलेले होते उत्तर. गेलो स्टार्ट, बोलो "ओ यार फक्त पहिल्या क्वेश्चन वगैरे येते ना, तुला हे काय आहे? काहीतरी वेगळंच आहे, नवीन नाही का, फुल चेंज, क्वेश्चन चेंज, आणि माझ्यामध्ये एक पण मार्क नाही आन्सर. बोला अरे काय करू मी, नाही का, काहीच करू नाही शकत. नंतर नंतर फक्त हा थोडे इझी पण आहेत क्वेश्चन. सो नाव ओव्हर हिअर युअर टाइम मॅनेजमेंट स्किल्स पे. टाइम मॅनेजमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये, की तुम्हाला टाइम कमी असतो पण क्वेश्चन पटकन सॉल्व्ह करायचे असतात. ओव्हर चालू केलं पण तरी पण पॉझिटिव्ह पाहिजे, नाही कंटिन्यू पॉझिटिव्ह आहे. एवढं खुश गेलं ना सकाळी पण, मी सकाळी मी बोला मला ऑडिओ मेसेजेस आलेले काय काय ते ऐकून फुल खुश व्हायचो, हसायचो. एक तर अवॉर्ड पण मिळणार आहे, त्याला जायचं चांगलं 2 तारखेला, पण त्याच्या आधी हे करून जाऊ नाही का. गेलो ओ यार फुल सर्कल केलं. टाइम अरे भरपूर टाइम आपल्याला झाले. मग त्यानंतर ह्याच्यामध्ये काय करायचं, जे येत नाही हे तर आपल्या सगळ्यांना माहिती, बेसिक गोष्ट आहे. जे येत नाही यू ऑब्वियसली स्किप इट. यू ऑल आर एस्पिरंट्स, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, की एखादी गोष्ट आपण एवढं कॉम्पिटेंट नाही येते थोडीफार स्किप करून नंतर त्यावरती फोकस करा. बट ऑल्सो रिमेंबर दॅट देयर इज नो निगेटिव्ह मार्किंग. सो मार्क ऑल द आन्सर्स. मस्त सगळे आन्सर मार्क. हा कसं केलं, एक नंबर. हा मग जे 10 जण आले ना एकमेकांकडे बघते, हा तो इसके पहले एक पॉइंट बोल गया मैं बोलता देखो कि फ्रेशर सेपरेट करते हैं. फिर जो स्क्रीन आउट म्हणजे गेल्या पहिल्यांदा फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये स्क्रीन आउट जे असते म्हणजे पहिलाच क्लिअर नाही झाला फर्स्ट राउंड, ते स्क्रीन आउट रिपीटर्स. आणि जसं तुम्ही आता मेन्शन केलं ऑलरेडी की ज्यांनी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट केले हे होता. सेपरेट वगैरे केलं, आम्हाला सगळं दिलं, चेस्ट नंबर वगैरे दिला, ओआर टेस्ट झाली, रिलॅक्स झालो. आणि त्यानंतर काय आलं, पीपीडीटी. आता बोललो आपल्याला एक स्टोरी आठवते, डॉक्टरच आठवत होता, फक्त डॉक्टर आठवत, परत टेन्शन नाही का, काय करणार आहे मी, क्या करूंगा, कैसे करूंगा. पीपीडीटी फुल. तेव्हा खरं सांगतो तर थोडीशी पाटलेली, सच बोल रहा हूं कि आइडिया नहीं है क्या होगा कैसे होगा. पिक्चर इजी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे, तो भी लिख देंगे कुछ तो लिख देंगे, उतना तो अपने को आता है फेंकने के लिए. एग्जाम में भी फेंके इधर भी फेंक देंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट बेंच एकदम क्लियर है. मुझे कैसे दिख रहा है, एक आदमी गड्ढे में, ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप है, उसके साइड में इधर एक बंदा है, इधर एक बंदा है. एंड 2 आदमी मुझे दिखे जो पीछे बैठे थे. मागचे ना दिसत पण नसतील कदाचित, किंवा दिसले पण असतील पण त्यांनी बघितलं नसेल. ठीक है, ऐसा पिक्चर. तो अभी हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ अपने अपने थॉट्स आएंगे. और मुझे ब्रीफ किया था क्या कुछ तो सर्कल करना है, मतलब वो कॉलम है उसमें सर्कल करना है मेन कैरेक्टर को. पॉजिटिव मुझे तो पॉजिटिव कंफ्यूज भी नहीं खबर, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था पीपीटी में एकदम सब कुछ लिखना. बट बोला ठीक है कर देंगे, वो सब कुछ कर दिया मैंने. और फिर थीम भी दे दी, बढ़िया थीम दे दी मैंने. कॉन्ट्रॅक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रॅक्टर है आणि रस्त्यावरती होल पडले, हे माझा विषय. ठीक है, ये मेरा विजन है. फिर स्टार्ट होती है स्टोरी वगैरह मैंने लिख दी, इकट्ठा वगैरह पडल्या असं तसं, त्यानंतर गाड्या जात नाहीये वगैरे सगळं लिहिलं. अभी जाओ नरेशन के लिए. एंड आय बोलतो की पहिले नरेशन होतं है फिर ग्रुप डिस्कशन होतं. ते मला असं ट्रेन मध्ये कळालेलं थोडंसं की नरेशन पण असतं. नरेशन इंग्लिश तर थोडंफार जमते मला, तो बोला देख लेंगे नरेशन तो बोल देंगे. स्टार्टेड, few students started like there is a contractor and there is a drainage problem over there, असं तसं लॉरी स्टोरीज बदलली. हां मग दुसऱ्याने तर काय त्याला आर्मीचं काहीतरी केलं, आर्मीचा काय संबंध नाही कसं काय आहे. मग बाकीच्यांनी हिंदी चालू केली. ठीक आहे, इट्स लाईक इफ यू नो इंग्लिश फर्स्ट से इन इंग्लिश, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन स्विच टू इंग्लिश, बट ऑलवेज प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश. as it's your first round mostly prefer to speak in English. Okay, so I was clear कि English में तो बात करना ही. And then later on few of the students, as we were the freshers batch, right? So few of them were not knowing exactly क्या करना है. मुझे भी नहीं मालूम था, पर मुझे इतना आइडिया था कि फर्स्ट राउंड क्लियर करना है यार. किया मेरे साइड में पंजाबी 40 चेस्ट नंबर और मेरे साइड में 41 चेस्ट नंबर.
ठीक आहे. पंजाबी फुल इंग्लिश फ्लुएंसी एकदम आय सॉ 4 कॅरेक्टर अरे भाई ये गलत है ना 6 लेंगे हां पण काय फरक नाही पडत 4 तर 4 ठीक आहे. त्यांनी बोललो मी बोललो बाकीचे पण बोलले. नाव असं सांगितलेलं की जसा एंड होईल यू शुड स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन. Okay, I had an idea over here. We had good discussions in CEC, but at that moment I didn't realize कि मी start कसं करू. आणि एवढा एक लक्षात ठेवलं की ग्रुप डिस्कशन में 2 या 3 बार तो बात करना ही कुछ भी होने. ठीक है. फिर आता है ग्रुप डिस्कशन चालू होता है. वहां से 34 नंबर है. 34 नंबर starts our group discussion. Says few things and later on पंजाबी भाऊ बोलतच चाललाय नाही का. He just continuously speaking and इसमें और एक रहता है when you are speaking a lot then also you may be get rejected because जास्त पण समज तुम्ही हे करतायत ना बोलतायत ना तर ते चांगलं नसतं because तुम्ही बाकीच्यांना बोलून देत नाही. It's a group discussion, right? And at the moment you need to come at one last story like common story. We started discussion, okay? We started पंजाबीला असं हे केलं नाही. And one more thing, always remember GTO कडे म्हणजे समोरचे ऑफिसर त्यांच्याकडे कधीच बघायचं नाही. Always see at your like gentlemen like जे बाकी ऍस्पिरंट आहेत त्यांच्याकडे बघत राहायचं. ठीक आहे. I'm looking समजत नाही ना बरोबर हा बरोबर आहे. किती बरोबर काहीच कळत नव्हतं ना गावात येत नव्हतं. बरोबर हा चांगलं केलं. मग हा बोलला 40 वाला बोलला त्याला बोललो भाई रुक 2 मिनिट असं बोललो नाही एवढं बोललो जस्ट मिनिट असं मी बोललो ना जेंटलमॅन असं काय की बोललो त्याला कळालं की तो जास्त बोलतो. Then I started my conversation. So what I feel is there are 6 people together. You can see 2 people standing behind also and according to my story they are waiting because उनकी गाड़ी उधर रुकी हुई है इसलिए वो उधर बैठे. सगळे ऍग्री करायला लागले मी खुश झालो ना ऍग्री करतात माझ्या पॉइंटला. पण नंतर परत त्यांची स्टोरी परत चेंज नाही ते हेच आहे काय बोलतात ट्रेनिंग लाईनच काहीतरी प्रॉब्लेम चाललाय नाही का त्यामुळे ते काहीतरी होल काहीतरी काम करत असतो. ठीक आहे. मला एवढं कळालं की कधी पण अपोज नाही करायचं एखाद्याला एकदम. ओके जेंटलमॅन आय ऍग्री टू युअर पॉइंट अँड सो ही सवय लागून जाते दॅट फ्लुएन्सी दॅट रिस्पेक्ट दॅट यू आर टॉकिंग विथ समवन और चेस्ट नंबर. You can call them by your chest number or you can just say them gentlemen. We started discussion वगैरे सगळं झालं आणि त्यानंतर एक कळालं मला 41 नंबर बोलला 41 माझं बोललेलो मी आणि 34 बोलला. In our group we just 3 were talking, others were talking but some of them were speaking in Hindi. And नंतर लास्ट ऑफिसर बोलला okay gentlemen so it's just 1 minute remaining come on towards the common story. अरे वा कॉमन स्टोरीवर यायचं आता काय करायचं. ह्यानी तर 4 बोललेले पंजाबीने आणि साईड चेस्ट नंबर 41 व मी खुश नाही का मला रेकमेंड म्हणजे मला हे करता येते बोलण्यासाठी. तिथून 5 जण चेस्ट नंबर 40 बोलो सर चेस्ट नंबर 40 मग चेस्ट नंबर 40 ओके सर आय विल स्टार्ट. तो पंजाबी बोलला त्याची फ्लुएन्सी खरंच चांगली होती इंग्लिशची. We started talking. He told something like sir we saw 6 total हे पण त्यांनी स्वतःच ऍग्री नाही केलं की 4 जण होते त्यांनी ऍग्री केलं टीमचं. We came on towards a common story. एंड झाला जेवण वगैरे झालं चला रूम मध्ये आता बघा टेस्ट होता तर एक काहीतरी टेस्ट पण चाललेली म्हणून आमचा वेळ गेला काय तर आमची नव्हती 1-2 पोरांची ऑनलाईन टेस्ट त्यांना काहीतरी फीडबॅक द्यायला झोपलेलो हा झोपला. तर रात्री लेट झोपलेलो यार मला थोडस झोप लागली सगळ्यांनाच झोप लागली 2-3 जण झोपले यार. नंतर हा रिझल्ट आला आपला नाही का उठलो रिझल्ट आला आराम करायचा. सो नाव द मेन थिंग लाईक रिझल्ट अनाउन्स आधी पण ना मला एका रूम मध्ये बसवलेलं पहिला ओवर देयर आई टॉक विथ पंजाबी ओके दैट भाई बहुत बढ़िया बोला तूने तो श्योर स्क्रीन में हो ही जाएगा और हुआ ना तेरा होगा और तेरा हुआ तो मेरा भी होगा हम दोनों का होगा. तो बोलता भाई देख दोनों का हुआ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. मैं बोला पर देख इन केस मेरा कैसे है हमें क्लियर तेरे को पता था हुआ तो मैं यहाँ पर रुकूंगा मस्त करूंगा सब कुछ का मतलब जितने भी टास्क है सब अच्छे से करूंगा. नहीं हुआ तो भी मैं खुद से सीख के जाऊंगा. दिस वाज माय विजन लाइक वो हमारा पर्सपेक्टिव होता काय ना काय शिकून जायचे.
त्याला कसं बोललो, ही वॉज लाइक चलेगा चलेगा ठीक है बढ़िया, अभी बैठे अंदर चेस्ट नंबर फॉलो आउट करना चालू हो, चेस्ट नंबर 4 5 एंड पहिला त्यांनी विचारलं कोण कॉन्फिडंट आहे, डायरेक्ट हात वरती नाही का माझा, तर मला होतच आहे नाही का, एवढं पण मला शुअरिटी, मला कॉन्फिडन्स होता तेवढा. चेस्ट नंबर 40 बोलले, मी जस्ट उठलो नाही का, 40 बोलले यार शिट, बस खाली बघ. लिटरली सगळ्यांनी बघितलं माहिती का मला तेवढा, सगळे सिन्सिअरली एकदम शांतपणे बसलेले होते. चेस्ट नंबर 40 बोलला आणि उठलो, आणि 34 जो होता ना तो माझ्या साईडला बसला पॉइंट बेंचवर, पण त्याचं पण नाही झालं. बोला ह्याचं नाही झालं, माझं होईल की नाही माहिती, पण झालं असं वाटतं ना 40 बोलावं, आणि माझा 41 चेस्ट नंबर होता. 40 बोलला, त्यानंतर मला 45 झालं बाहेर. मला विचार सरांना काय सांगू, अनुभव वगैरे फोन करून सांगतो आता मी निघतोय, जायचं घरी जायचं. खरं लिटरली का रिझल्ट काय झालं, मग ते झालं चेस्ट नंबर 1 34 आणि मी एकमेकांकडे बघतो, भाई आहे बरोबर, रिलीफ आहे. हा असे माझे रिएक्शन नाही का, आणि ते बसलं मी हा रिलीफ थोडंसं आहे. स्टार्ट परत 1 10 34 स्किप, 34 स्किप झालं. बोललो भाई याचं नाही झालं, माझं काय पाहिजे 41. मग मी उठलो नाही, आम्हीच पेट मग उठलो नाही का, उठलो बाहेर गेलो, बाहेर गेला त्यांनी मला लगेच पळायला लावलं ना, पटकन असं करा तसं करा, नाही बॅग घ्या तुमच्या बॅग घेऊन या असं तसं बापशेला पाठवलं. त्या पंचमीला कळालं पण नाही मला झालेलं म्हणून नाही का, तो त्याच्याच खुशीमध्ये होता नाही का, मुलं असतं असं तसं. मग नवीन चेस्ट नंबर वगैरे दिले आम्हाला, मग ते पंचमी आणि आम्ही दोघं खुशच झालो. आत्तापर्यंत फ्रेंड्स येतात त्या मोमेंटपासून आत्तापर्यंत एवढं बॉन्ड झालं ना मॅडम, सगळे जेवढे 30 जण होतो आम्ही सगळे फ्रेंड झालो. मग 30 जण होतो त्यामध्ये 4 हाऊ मच ओके ठीक आहे, एक्सपिरियन्स सांगा करू आपण ते. तर ह्याच्यामध्ये असं होतं ना की 30 जण होतो, त्याला 4 नंबरचा म्हणजे पळून गेलं. ठीक आहे, पहिला एक्सपिरियन्स भेटला आम्हाला 1 नंबर सांगायला, आमच्या ग्रुपमध्ये पळून गेलं. स्क्रीनिंग नावाचं तो पळून कोण जातं यार, ठीक आहे, हा एक्सपिरियन्स हा बोलायला फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग झालाय आणि आम्हाला असे भारी एक्सपिरियन्स ऐकायला भेटले. तो होता एक 17वां अटेम्प्ट मला मुलगा होता पंजाबी, बोलता भाई पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसा, कोई तो कोई है नहीं क्या, बोला बढ़िया पंजाबी में सीख लिया ऐसा नहीं क्या, बोले तुम्हारी ट्यूनच बदल दी, बोले चलेगा चलो बढ़िया. गए कॉल करने को मिला, अनुभव को कॉल किया, अखिलेश सर को किया, घर पे कॉल किया, बता दिया स्क्रीनिंग हो गया. सर खुश है, पण त्यांच्या खुशीमुळे मी अजून खुश. हा मी फुल पॉझिटिव्ह आहे, आता रिकमेंडेड होऊन यायचं ना, रिकमेंड होऊन यायचं. बोललो चला करू. सेकंड दिवशी काय होणार ते पण माहिती. मग फर्स्ट दिवशी पीआयक्यू फॉर्म दिला परत त्याच, जेव्हा चेस्ट नंबर आहे ना पीआयक्यू फॉर्म देतात. पीआयक्यू फॉर्म मध्ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन असते आपल्या सगळी, ती भरली त्यानंतर सबमिट, ती पण सबमिट झालं. चला रूम के बाद आहे, तो एक उस्ताद असतो आमच्यासोबत एक त्यांचा माणूस, तो घेऊन जातो 34 एसएसबी अलाहाबादला घेऊन गेला. 18 19 असे आहेत की जे 11 14 18 34 आणि 19 पण एक दिसलं मला. पण एक होते एवढे एसएसबीचे म्हणजे प्रत्येक असं म्हणजे आता एखाद्या बिल्डिंगचं नाव वगैरे देतो आपण, तसं त्यांचं एक सेंटरला नाव आलं 34 एसएसबी. बोलो चलो 34 एसएसबी क्या है पता नहीं है, जाएंगे. गए बात कर रहे उधर, वो बोले फोन में रखना पड़ेगा आपको, एक क्लास को कॉल करना है, कुछ करना है कर दो, ऐसे वैसे सगळं ठेवलं. मग त्यानंतर ठीक आहे हे सगळं पाठ झाला, सगळं फर्स्ट डे कम्प्लीट. जेव्हा तुम्ही खायला जातात ना तेव्हा पण फॉर्मल्स मध्ये जायचं, चेस्ट नंबर घालायचा. खूप सिन्सिअर आहे, एवढ्या गोष्टी शिकलो, एवढ्या डिसिप्लिन शिकलो. लिटरली मी इथून गेट पर्यंत असेल ना आणि मी समज काहीतरी असं म्हणजे रेग्युलर क्लोज मध्ये आणि मी चेस्ट नंबर तर कंपल्सरीच आहे, पण नंतर काय जेवायला जायचं, परत जा गपचूप घालून ये मग जा घेतला. एवढी डिसिप्लिन गोष्ट खूप शिकलो. मग पुढे ठीक आहे, आता मेन आपला पॉईंट फर्स्ट डे झाला. सेकंड डे आला. सेकंड डे दिवशी जास्त पूर्ण सायकोलॉजी, ज्याच्यामध्ये टॅग वॅट सिच्युएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सो युअर टॅग मीन्स थीमॅटिक ऍप्लिकेशन टेस्ट. इथे पहिले मी तुम्हाला सोबत 30 सेकंदाची इमेज दाखवली, मग ते लिहिलं, स्टोरी वगैरे लिहिलं, राईट वगैरे केली. सेम टॅग मध्ये आपल्याला पहिला कंटिन्युअसली स्टोरी दाखवणार, म्हणजे पिक्चर दाखवणार, स्टोरी लिहायची. 12वी ब्लँक असते. फर्स्ट डेच्या 12 वाजता रात्री टीटी खेळतो ना टेबल टेनिस,
त्या रूममध्ये बसून मी माझी ब्लँक स्टोरी प्रिपेअर केली. पोरं प्रिपेअर करून आले ऑलरेडी ब्लँक स्टोरी, कारण की ती आपल्यावरती असते प्रिपेरेशन. ती केली, ती कम्प्लीट केली. मग कॅटमध्ये पूर्ण केले मी 12च्या 12 आणि त्यानंतर वॅटमध्ये 60 पैकी मी 2 का 3च सोडलेले. ठीक आहे.